नमस्कार दोस्तों, आज हम कारक किसे कहते हैं और इसके भेद उदाहरण सहित पढ़ेंगे। कारक इसे अंग्रेज़ी में केस कहते हैं और तेलुगु में विभक्तुलु कहते हैं। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभिन्न चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। हिंदी में कारक 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब एक एक कारक के बारे में उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। पहला कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले का कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। उदाहरण अर्जुन ने कर्ण को मारा। इसमें अर्जुन कर्ता है और उसके साथ ही विभक्ति ने आया है और अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, सीता हंसती है। ఈ నే అనే విభక్తి కేవలం భూతకాలంలో మాత్రమే ప్రయోగించబడుతుంది, వర్తమాన కాలం మరియు భవిష్యత్ కాలంలో ఉపయోగించబడదు. మనం మొదటి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే అర్జున్నే కర్ణుకో మారా, అర్జునుడు కర్ణుడిని చంపాడు. ఇది భూతకాలంలో జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నే అనేది ప్రయోగించబడింది. తర్వాత అభిషేక్ పుస్తక్ పడతా హై, సీతా హస్తి హై, ఈ రెండు వాక్యాలని మనం చూసినట్లయితే ఇవి వర్తమాన కాలంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నే అనేది ప్రయోగించబడలేదు. दूसरा कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं लगती है। उदाहरण देखो, राम ने रावण को मारा और రాము दूध పీతా హై. వాక్యంలో ఏ పదం పైన అయితే క్రియ యొక్క ఫలితం పడుతుందో దాన్ని మనం కర్మకారక్ అని అంటాం. ఈ కర్మకారం యొక్క విభక్తి చిహ్న ఏంటి? కో. ఈ కర్మకారక్లో శబ్ద సజీవ్ హోతో ఉస్కే సాత్ కో విభక్తి లగ్తి. సజీవ్ ప్రాణం ఉన్నటువంటి దాని అయితే కో అనేటువంటి విభక్తి వస్తుంది. నిర్జీవమైనటువంటి కర్మకారక్ సంబంధించినంత వరకు దానికి కో అనేటువంటి విభక్తి రాదు. మనకు మొదటి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే రామ్నే రావణ్ కో మారా. రెండవ ఉదాహరణ రాము దూద్ పీతా హై. ఇందులో ఈ కో అనేటువంటి కారక్ అనేది లేదు. करण कारक विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। उदाहरण राधा चाकू से सब्जी काटती है, वह अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया. కరణ్ కారక్ అంటే ఏంటి? క్రియ అనేది ఏ సాధనంతో అయితే జరుగుతుందో, ఏ మాధ్యమం దేని ద్వారా జరుగుతుందో తెలియజేసేటువంటిది ఈ కరణ్ కారక్ అనేది. అంటే క్రియ
చేయడానికి ఒక సాధనం అనేది అవసరం. దాని ద్వారా ఈ క్రియ అనేది జరుగుతుంది. దీని యొక్క విభక్తి చిహ్నాలు ఏంటి? సే మరియు కే ద్వారా. మొదటి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే రాధా చాకుసే సబ్జీ కాట్తీ హే. రాధ చాకుతోటి ఏం చేస్తుంది? కూరగాయలు కోస్తుంది. దేని ద్వారా? చాకు ద్వారానే కూరగాయలు కోస్తుంది. కాబట్టి ఇదొక మాధ్యమం. చాకు అనేది ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడింది. రెండవ ఉదాహరణ వహ అప్ని పత్నికే ద్వారా ఖానా బన్వాయా. అతడు తన భార్య ద్వారా అన్నం వండించాడు. ఎవరి ద్వారా? భార్య ద్వారా. దాని తర్వాత వెంటనే కే ద్వారా అనేటువంటి కారక్ రావడం జరిగింది. संप्रदान कारक और इसके विभक्ति चिन्ह हैं के लिए, को, के वास्ते. संप्रदान शब्द का अर्थ है देना. वाक्य में कर्ता जिससे कुछ देना है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं. इस कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ को भी प्रयुक्त होती है. जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया. मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी. अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी है. సంప్రదాన్ కారక్ అంటే దేనా, ఇవ్వడం. ఈ వాక్యంలో ముఖ్యంగా కర్త అనేవాడు ఎవరి కోసమైనా ఏదైనా ఇవ్వడం, ఎవరి కోసమైనా ఏదైనా పని చేసేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. మొదటి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ఆలోక్ మాలక్ కేలియే దవాయి లాయా. ఆలోక్ అనేటువంటి వ్యక్తి తల్లి కోసం దవాయి లాయా, మందులు తీసుకొచ్చాడు. తల్లి కోసం. ఇక్కడ కేలియే అనేది సంప్రదాన్ కారక్. మీనాక్షి నే కవితకు పుస్తక్ ది. మీనాక్షి కవితకు పుస్తకాన్ని ఇచ్చింది. ఇవి ఈ సంప్రదాన్ కారక్ యొక్క ఉదాహరణలు. అపాదాన్ కారక్ और इसके चिन्ह हैं से, पृथक, से अलग. वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना या तुलना करने के भाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं. और इसकी विभक्ति से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है. पहला उदाहरण पेड़ से पत्ता गिरता है. दूसरा उदाहरण कविता मीना से अच्छा गाती है. అపాదాన్ కారక్లో వాక్యంలో నామవాచకం కానీ సర్వనామం కానీ ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో కానీ ఒక వస్తువు ఇంకో వస్తువుతో కానీ పోల్చడం లేదా వేరుపడడం, అంటే దాని నుంచి వేరుపడడం అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది అపాదాన్ కారక్. మొదటి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే పేడిసే పత్తా గిర్తా హే. చెట్టు నుండి ఆకు కింద పడిపోతుంది, అంటే ఇక్కడ వేరు పడిపోతుంది, రాలిపోతుంది, అంటే ఇక్కడ దూరం కావడం, అలగు అవుతుంది, అంటే వేరు పడిపోతుంది. చెట్టు నుండి ఆకు దూరం అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం. రెండవ ఉదాహరణ కవిత మీనాసే అచ్చా గాతీ హే. ఇక్కడ పోల్చారు. కవిత మీనా కంటే కూడా మంచిగా పాడుతుంది. ఇక్కడ పోల్చడం లేదా వేరుపడడం, ఈ రెండు అర్థాలలో అపాదాన్ కారక్ ఉపయోగిస్తారు. संबंध कारक और इसके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, ना, ने, नी. जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं. और इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, ना, ने, नी आदि हैं. एक उदाहरण अजय की पुस्तक गुम गई. अजय की पुस्तक गुम गई. दूसरा उदाहरण राजा का बेटा. तीसरा अपना कार्य स्वयं करें. ఏదైనా ఒక నామవాచకం లేదా సర్వనామం ఇతర నామవాచకంతో లేదా సర్వనామంతో గల సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క సంబంధ కారక అనేది ఉపయోగపడతాయి. కాకే, కి, రా, రే, నా, నే, ని అనేటువంటివి. ఉదాహరణ చూడండి. అజయ్కి పుస్తక్ గుమ్ గయి.
అజయ్ యొక్క పుస్తకము పోయింది, ఎక్కడో మిస్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ కీ అనేటువంటి సంబంధకారక అనేది రావడం జరిగింది. అజయ్, అజయ్ అంటే ఇక్కడ పుస్తకం. రెండు అజయ్ మరియు పుస్తకి రెండు కూడా నామవాచకాలే. రాజా కా బేటా, కా అనేటువంటి ఇక్కడ సంబంధకారక్. అప్నా కార్య స్వయం కరే, మీ పనిని మీరు స్వయంగా చేయండి. ఇందులో రే అనేటువంటి ఒక ఈ సంబంధకారక్ వచ్చింది. अधिकरण कारक और इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर. वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं. और इसके विभक्ति में, पर हैं. पहला उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं. दूसरा, मेज पर पुस्तक पड़ी है. ఇందులో క్రియ యొక్క ఆధారాన్ని సూచించేటువంటి కారకం అధికరణ కారక్. ఉదాహరణ చూడండి, పక్షి ఆకాశమే ఉడ్ రహీ హై. పక్షులు ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ? ఆకాశంలో. ఇక్కడ ఇది దాని వెంటనే మే అనేటువంటి ఈ యొక్క అధికరణ కారక్ రావడం జరిగింది. మేజ్ పర్ పుస్తక్ పడీ హై. పర్ దేనిపైన? మేజ్ పర్. మేజ్ అంటే బల్లపైన పుస్తకం ఉన్నది. సంబోధన కారక్ और इसका विभक्ति चिन्ह है रे, अरे, अजी. वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं. इसका विभक्ति चिन्ह है हे, हो, अरे. इस कारक के बाद संबोधन चिन्ह और अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ, और इस तरह उदाहरण है. इसका विशेष है सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता है. ఏదైనా వాక్యంలో నామవాచకంతో కానీ సర్వనామంతో కానీ పిలవడం, పుకారా యా బులాయా జాతా హై, పిలవడాన్ని ఉపయోగించేటువంటి ఈ సంబోధన, ఈ సంబోధన కారక్. దీనికి ఉదాహరణ, హే ప్రభు రక్షా కరో, ఓ భగవంతుడా మమ్మల్ని కాపాడండి. అరే మోహన్ యహా ఆవో, ఏ మోహన్ ఇక్కడికి రా. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అజయ్స్ హిందీ. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.